우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치 아니하며 밤에 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 택하신 자녀를 눈동자같이 지키시고 돌보시며 기도를 들으시며 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 찬송하세. 몸과 뜻과 인하여 경배드리세. 주를 알지 못한 이들 주가 친히 인도하사 그의 피로 구속하니 찬송할지라. 약한 사람 도움받아 시험 중에 참게 되니 모든 일을 이기는 믿음뿐이라. 진리 되신 우리 주는 영원토록 변함없네. 성도들아 주를 믿어 길이 섬기세. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 여호와 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 내 진정 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 산 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 영원할 길 아주 없도다. 내 마음이 아플 적에 그 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 저
산 밑에 배가 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 몸의 모든 영역 이 세상 모략과 나와 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마에게 요를 능치 물리치사 날 지키시네. 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니. 주는 저 산 밑에 백가 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 곳이 없도다. 내 마음을 다하여서 주님을 따르면 길이 나를 사랑하리니. 불이 두렵지 않고 장막이가 없네. 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 먹이시네. 그네 누리고 나 지리를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백가 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 신실하신 주 신실하신 주 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네. 지나온 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네. 오 신실하신 주 오 신실하신 주 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네. 영원토록 나를 지키시리라
혹시나 교독문 25분 함께 교독하겠습니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 내 생명을 파멸에서 구속하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우시며 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 동이 서에서 먼 것 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아멘. Our Father in heaven, we gather today to praise and honor your holy name. Because of Jesus' finished sacrifices on the cross, we come to you with confidence. As you have ripped the curtains of your temple to openly reach out to us and welcome us, fill us completely with the fresh knowledge of your love, wisdom, and will. Lord, we are easily distracted by the things of this world. We ask for a change in our heart so that we can draw nearer to you. Give us the heart to have passion to abide in you. Transform our hearts, Lord, and give us the passion to seek your words and draw close and grow closer to you every single day. Give us the courage for selflessness and love to pour out the grace you have given to us, to our fellow believers and the wider world. We thank you for keeping this church united under your leadership. If it aligns with your divine will, please hear the specific cries of our hearts today. We also thank you for the incredible blessings of worshiping you in freedom. Guide us through our trials with your abundant love. Fulfill your perfect will in our lives. Help us to stay true to our commitment as believers. Wherever we fall short, step in our lives to redirect us and fill our gaps with your strength. Teach us daily about patience, kindness, and devotion. May we know the depth of your love more personally, discerning the exact path you are leading us down. We enter your presence with gratitude for the journey. We lay our worries at your feet and ask for a total renewal of our body, soul, and spirit. Transform our hearts from inside out. Look deep into our hearts, Lord, and guide our thoughts and actions to live out the true love for your words. Even though we are weak, we trust that through your power, you will work mightily to transform our hearts and this church, doing far more than what we could ever ask or imagine. May your works in our hearts and homes shine brightly as a light in this light of this world, reflecting your holiness. Lord, we celebrate your unwavering faithfulness. We lift up those across the world suffering from war and violence, asking for your mercy and justice to prevail. Guard our hearts from bitterness and help us to be agents of peace. As we prepare to hear your words today, give us a heart to receive it and let it take deep roots in our lives. Give us the wisdom and understanding of your truth. We pray a special blessing over Pastor Leonie's ministry. May the we ask the Holy Spirit that's always in him, strengthen him, and to speak wisdom
of your words and your will. Let your words equip and spiritually fortify us as to carry your message to our neighbors and guide us into your next chapter with the absolute clarity and faith. We pray for the spiritual maturity across your global church. We ask that our confidence springs from a united church, community tightly knit together in love. Grant us a deep, unwavering understanding of Jesus Christ and open our eyes to see him clearly as the ultimate revelation of your master plan. We trust in your provision every need within this church or family will be satisfied. We also pray for the sick seeking healing, for the weary seeking rest, and for the parents raising the strength for the next generation. Bless our children, Lord, and keep the coming generation securely in your hand. Guide our hearts and steps, showing everyone around us that you are the hope of this world. Let your Holy Spirit lead our worship, and let your perfect will be done in this place. In the name of holy name, Jesus, we pray. Amen. 오늘 말씀 시편 123편 1절에서 4절까지인데요. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 하늘에 계신 주여, 내가 눈을 들어 주께 향하나이다. 주의 눈이 그 상전의 손을, 여정의 눈이 그 주모의 손을 바람같이 우리 눈이 여호와 우리 하나님을 바라며 우리를 긍휼히 여기시기를 기다리나이다. 여호와여, 우리를 긍휼히 여기시고 긍휼히 여기소서. 심한 멸시가 우리에게 넘치나이다. 평안한 자의 조소와 교만한 자의 멸시가 우리 심령에 넘치나이다. 최근에 시카고에 강풍이 불 때 저희 집 베란다에 놓아둔 큰 화분이 쓰러졌었습니다. 저는 강풍에 쓰러진 화분을 일으켜 세워주면서 그 화분이 꼭 우리 인생 여정과 같다는 생각이 들었습니다. 우리는 연약함과 고난의 거센 바람에 힘없이 쓰러질 때가 있습니다. 오늘 우리가 읽고 있는 이 시편 123편은 이런 고난 중에, 연약함 중에 하나님께 부르짖는 기도입니다. 방금 읽은 말씀이지만 시편 123편 3절 4절 다시 한번 읽겠습니다. 여호와여, 우리를 긍휼히 여기시고 긍휼히 여기소서. 심한 멸시가 우리에게 넘치나이다. 평안한 자의 조소와 교만한 자의 멸시가 우리 심령에 넘치나이다. 여기 시편 기자는 심한 멸시가 우리에게 넘치나이다 라고 얘기했습니다. 또 평안한 자의 조소와 교만한 자의 멸시가 우리의 심령에 넘친다고 했습니다. 평안한 자란 하나님을 두려워하지 않고 스스로 평안하다 하는 어리석은 사람을 말합니다. 이렇게 시편 기자는 하나님을 두려워하지 않는 교만한 사람들을 통해 조롱받고 멸시받고 괴롭힘을 당하고 있음을 말하고 있습니다. 그 당시 괴로움이 얼마나 큰지, 멸시가 우리에게 넘치나이다, 멸시가 우리의 심령에 넘치나이다 거듭거듭 호소하고 있습니다. 이렇게 탄식으로 가득 찬 본 시편 123편은 이스라엘 백성이 바벨론 포로에서 3차례에 걸쳐서 예루살렘에 귀환하던 중에 마지막 세 번째 귀환하던 때인 BC 444년경에 쓰여진 것으로 여겨집니다. 주님 오시기 전 440년경에 쓰여진 것으로 여겨집니다. 제3차 포로 귀환은 유다 총독 느헤미야를 중심으로 이루어졌고, 느헤미야 심령에 임한 하나님의 감동과 그가 목표로 삼고 있었던 큰 과업은 무너진 예루살렘 성벽을 재건하는 것이었습니다. 1차 귀환 때 성전을 재건했고, 2차 귀환 때 신앙을 회복하는 운동을 벌였고, 3차 귀환 때 나라의 모습을 다시 갖추기 위하여 무너진 성벽 재건을 강구한 것입니다.
그런데 그 당시 유대 땅 북쪽에 있던 사마리아 총독 호론 사람 산발랏이 회방했습니다. 예루살렘 성벽이 재건되고 이스라엘이 힘을 얻으면 자신의 세력이 약화될 것을 두려워했기 때문이에요. 그래서 사마리아 총독 산발랏은 주변 다른 나라 사람들과 연합하여 온갖 방법을 동원해서 느헤미야의 성벽 재건을 막았습니다. 그들은 하나님을 두려워하지 않았습니다. 끈질기게 이스라엘 백성들을 협박하고 조롱하며 성벽 재건을 해방한 것입니다. 이런 상황에 여기 무명의 시편 기자가 하나님의 도우심과 긍휼하심을 구한 것이에요. 시편 123편 3절 여호와여 우리를 긍휼히 여기시고 긍휼히 여기소서. 우리를 불쌍히 여기시고 불쌍히 여겨 주옵소서. 긍휼하신 여호와 하나님은 이스라엘 백성의 이런 간절한 기도를 들어주셨고 느헤미야와 이스라엘 백성은 대적의 조롱과 협박과 회방 속에서도 하나님의 도우시는 은혜로 예루살렘 성벽 재건에 성공했습니다. 우리는 오늘 본 시편을 통해서 고난 중에 우리가 해야 할 일, 그들이 한 일, 또 우리 또한 해야 할 일이 무엇인지를 들으려고 합니다. 첫째로 우리가 고난 중에 해야 할 일, 그것은 긍휼의 하나님을 바라보는 것입니다. 우리가 낙심이 되고 불행감에 빠지고 실패감에 빠지고 두려움에 빠지는 것은 우리 자신의 연약함을 집중하고 세상을 바라보고 환경을 바라보기 때문에 우리의 눈을 들어 여호와 하나님을 바라보아야 합니다. 하늘에 계신 주여 내가 눈을 들어 주께 향하나이다. 여기 시편 123편 1절에 시편 기자가 이야기합니다. 같이 읽겠습니다. 하늘에 계신 주여 내가 눈을 들어 주께 향하나이다. 누구나 할 수 있는 일인 것 같지만 누구나 하지 못하는 일이에요. 언제든지 우리가 할 수 있는 일인 것 같지만 잊고 사는 일이에요. 환경에 지치고 시련 속에 파묻혀 스스로 낙담에 빠질 때가 많기 때문에 눈을 들어 여호와 하나님을 바라보는 믿음이 우리에게 필요합니다. 눈을 들어 주께 향한다고 하는 것은 곧 하나님의 도우심을 믿고 의지하며 기도하는 것을 말합니다. 기도는 단순한 행위가 아닙니다. 전능하신 하나님께 우리의 삶의 모든 여건을 의탁하는 것입니다. 상황을 아뢰는 것입니다. 여기 시편 기자는 천지 만물을 지으시고 주관하시는 하늘에 계신 전능하신 하나님을 바라보고 간구한 것입니다. 하늘에 계신 주여, 하늘에 계신 주여, 내가 눈을 들어 주께 향하나이다. 전능하신 하나님은 이 세상과 구별된 하늘에 계시지만 이 세상과 그리고 우리의 모든 삶을 통찰하시고 다스리고 계십니다. 우리의 기도를 들으십니다. 시편 138편 6절 8절이 말합니다. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 높이 계셔도 낮은 자를 하감하시며 멀리서도 교만한 자를 아시나이다. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 소송케 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다. 여호와께서 내게 관계된 것을 완전케 하실지라. 여호와 하나님, 천지 만물을 창조하신 전능하신 하나님은 하늘에 계실지라도 가까이 우리와 함께 계시고 우리의 눈에 보이지 않을지라도 모든 일에 우리와 함께 하시고 관여하시고 우리의 길을 인도하십니다. 공경 중에 건져주시고 우리와 관계된 모든 것을 선한 길로 인도해 주십니다. 이렇게 우리를 온전히 지키고 돌보아 주실 분은 하나님 아버지 한 분밖에 없습니다. 언젠가 눈이 많이 내리던 어느 겨울철에 제가 사는 마을 입구에 한 이웃이 자기 집 앞에 앞들에
커다란 눈사람을 만들어 세웠습니다. 그 눈사람은 마치 동화책에 나오는 어느 능력이 있는 왕의 형상을 한 것 같았어요. 얼마나 컸든지 거대한 성인의 키를 훌쩍 넘는 크고 우람한 그런 모습의 눈사람이었어요. 그런데 동네 입구에 세워진 눈사람 왕은 지나가는 사람들을 위험 있게 내려보았습니다. 그런 왕이 겨울이 가고 봄철이 되면서 거대하고 위험 있게 보이던 눈사람 왕이 조금씩 녹아내리기 시작했어요. 눈사람 왕의 코가 녹아 떨어지고, 며칠 뒤에 왕의 한쪽 눈이 녹아지고, 며칠 뒤에는 왕의 어깨가 무너져 내렸고, 나중에 그 거대한 눈사람 왕은 녹아 없어지고 주먹만한 눈덩어리만 남았어요. 이 세상의 권세와 재물과 영광은 그와 같습니다. 지나가는 것입니다. 하나님이 잠깐 맡겨주신 권세와 지위의 역할을 할 뿐입니다. 때가 되면 지나가는 것이죠. 하나님이 거두시면 가져가시는 그분의 의도에 따라 내놓아야 할 것입니다. 오직 하나님만이 모든 것 주관하시는 분이시고, 우리의 영원한 피난처요 도움이시요 구원이요 소망이 되십니다. 그러니 고난 중에 하나님을 바라보는 사람이, 고난 중에 여호와 하나님을 바라보는 사람이 절대로 낙심치 않고 두려워 떨지 않고 용기와 소망을 가질 수 있습니다. 느헤미야는 대적들로부터 악랄하고 끈질긴 위협과 회방과 괴롭힘을 당할 때 하늘의 아버지 하나님을 바라보았습니다. 모든 것 다스리시고 구원하실 하나님께 긍휼과 자비의 은혜를 구한 것이에요. 느헤미야 4장 4절 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리 하나님이여 들으시옵소서. 우리가 업신여김을 당하나이다. 원컨대 저의 욕하는 것으로 자기의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이방에 사로잡히게 하시고, 주의 앞에서 그 악을 덮어두지 마옵시며 그 죄를 도말하지 마옵소서. 저희가 건축하는 자 앞에서 주의 노를 격동하였음이니이다. 느헤미야는 단지 대적들이 느헤미야와 이스라엘 백성의 성적 재건하는 것을 회방하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 일을 하게 하시는 하나님을 회방한다고 바라봤어요. 그러니 하나님께 의탁합니다. 도와주세요. 느헤미야는 이처럼 하나님의 도우심을 구하며 낙심치 않고 끝까지 성벽 재건에 임했던 것입니다. 느헤미야의 심령이 항상 도우시는, 모든 것 주관하시고 다스리시는 전능하신 하나님 아버지의 긍휼과 자비하심에 자기의 모든 일을 의탁했기 때문에 그의 심령에 하나님을 바라보는 믿음으로 충만해 있었기 때문에 그는 낙심치 않았던 거예요. 우리는 모든 일에, 특히 고난당할 때 하나님께 기도하며 일하시는 하나님, 도우시는 하나님을 굳게 믿고 의지해야 합니다. 어떤 어려움을 당할지라도 절대로 낙심하거나 쉽게 포기하거나 실패를 단정해서는 안 됩니다. 하나님은 여전히 일하고 계시기 때문에, 하나님의 일은 끝나지 않았기 때문에, 하나님이 능치 못하심이 없고 천지 만물을 말씀으로 창조하신 그 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 택하신 자녀에게 가장 좋은 길로, 선한 길로 반드시 인도해 주실 것이기 때문에. 이사야 40장 28절 31절이 증거합니다. 같이 읽겠습니다. 너는 알지 못하였느냐, 듣지 못하였느냐, 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니, 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박지라 해도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 누가 이런 은혜를 얻는다고요?
믿음으로 여호와 하나님을 앙망하고 의지하고 주의 도우심을 믿고 소망하고 바라는 사람. 빌립보서 4장 6절 7절도 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 기도하는 사람에게 평강 주시고 우리의 마음을 지켜주시고 하나님의 선하신 길 보여주십니다. 그러므로 우리는 무슨 일을 당하든지 염려보다 기도하고 기도하되 감사함으로 하나님께 의탁하는 우리가 되어야 합니다. 히브리서 4장 16절도 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갑니다. 이것이 하나님께서 우리에게 바라시는 일이에요. 그런데 우리가 기도를 들으시는 하나님 아버지, 전능하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비로 우리를 품으시는 하나님께 나아가 기도할 때 주께서 바라시는 것이 있어요. 그것은 정직한 기도예요. 우리의 속마음 숨기지 말고 있는 그대로, 약한 모습 그대로, 무너진 모습 그대로, 진실된 모습으로 주 앞에 나와 정직하게 기도하는 것입니다. 시편 기자는 이렇게 기도했습니다. 오늘 읽은 말씀입니다만 다시 한번 읽겠습니다. 시편 123편 2절 4절입니다. 종의 눈이 그 상전의 손을, 여종의 눈이 그 주모의 손을 바람같이 우리 눈이 여호와 우리 하나님을 바라며 우리를 긍휼히 여기시기를 기다리나이다. 여호와여 우리를 긍휼히 여기시고 긍휼히 여기소서. 심한 멸시가 우리에게 넘치나이다. 평안한 자의 조소와 교만한 자의 멸시가 우리 심령에 넘치나이다. 핍박과 멸시가 얼마나 심한지 도저히 제 힘으로 감당이 안 됩니다. 고백하고 있는 거예요. 종이 자기 주인의 도움을 바라듯이 제가 지금 하나님의 도우심을 간절히 바라고 있습니다. 주의 도우심이 아니면 저는 일어설 힘이 없습니다. 정직한 기도는 솔직하게 자신의 처지를 아뢰고 약함을 고백하고 실패와 슬픔을 인정하며 하나님만이 나의 도우실 분이심을 의뢰하고 의탁하고 바라보며 간구하는 것입니다. 이것이 곧 간절한 기도고 하나님의 도우심을 절박한 마음으로 간구하는 것이고 내 심령과 삶과 나의 모든 약함과 환경과 처지를 하나님께 의탁드리는 기도예요. 하나님은 우리의 이런 진실하고 정직한 기도를 기뻐하십니다. 느헤미야가 수상궁에서 페르시아의 아닥사스다 왕을 섬기던 때였습니다. 느헤미야는 자신의 조국 유대 땅에 동족들이 큰 환난을 당하고 예루살렘 성은 회파되어 성문이 불타버린 소식을 듣고 수일 동안 금식하고 울며 하나님께 기도했습니다. 느헤미야 1장 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키며 긍휼을 지키시는 주여 간구하나이다. 그리고 느헤미야는 자신의 기도가 하나님께 합하시면 아닥사스다 왕의 마음을 주장해 주시고 그를 통해 은혜를 있게 해달라고 하나님께 간구했습니다. 하나님은 느헤미야의 이런 기도를 들으셨습니다. 느헤미야가 기도 후에 왕에게 나아가 자신의 조국과 동족들이 당하는 고통을 다 있는 그대로 호소했습니다. 자신이 유대 땅으로 가서 회파된 성읍을 재건하게 해달라고 나를 도와달라고 간청했습니다. 아닥사스다 왕은 느헤미야 요구를 들어주었습니다. 하나님의 역사하심이 일하십니다. 아닥사스다 왕은 느헤미야를 유대 땅 총독으로 임명하여 보내주기까지 했습니다.
그뿐만 아니라 왕의 조서를 주어 느헤미야가 어디를 가든지 그를 안전하게 지켜주었고, 그리고 성벽 재건에 필요한 모든 재료들까지 다 제공해 주었어요. 하나님이 하신 일이에요. 긍휼에 풍성하신 하나님은 우리의 진실하고 정직한 기도를 들으시고 응답하시되 우리가 구하는 것에 넘치도록 공급해 주십니다. 그런데 하나님이 찾으시는 정직한 기도는 자신의 허물과 죄악을 겸손히 회개하는 기도이기도 합니다. 느헤미야는 자신의 조국과 동족에 당하는 고통의 소식을 듣고 하나님 앞에 기도할 때, 하나님의 긍휼하심을 구할 때 자신과 동족의 죄악을 회개했습니다. 느헤미야 1장 6절 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 이제 종이 주의 종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 이스라엘 자손의 주 앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서. 나와 나의 아비 집이 범죄하여 주를 향하여 심히 악을 행하여 주의 종 모세에게 주께서 명하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 느헤미야는 기도할 때 나와 우리 조상의 죄, 나와 우리 가족의 죄와 나와 우리 동족의 죄를 용서해 달라고 간구한 것입니다. 이처럼 겸손히 낮아져 하나님 앞에 회개하며 부르짖는 느헤미야에게 하나님께서 재건의 길을 열어주셨고 모든 필요를 풍족하게 제공해 주셨습니다. 우리가 하나님 앞에서 선하다고 자랑할 것이 무엇입니까? 하나님이 이만하면 대처라고 내놓을 수 있는 것이 무엇입니까? 우리가 아무리 최선을 다해 정직하게 산다 해도 우리는 여전히 하나님 앞에 허물투성인 사람, 긍휼과 자비가 필요한 사람. 저는 언젠가부터 하나님 앞에 기도할 때 하나님 긍휼과 자비를 내려주세요. 기도하고 있습니다. 만약 우리에게 선한 일이 조금이라도 있다면 그것은 우리를 도우시는 하나님의 긍휼하신 은혜 때문에 일어난 일이고, 그리고 우리에게 악한 일이 드러나 있다면 그것은 분명 우리의 죄악 때문이에요. 그러니 모든 일에 항상 우리에게 필요한 기도는 하나님 긍휼과 자비를 베풀어 주세요. 겸손히 무릎 꿇어 하나님의 긍휼과 자비의 은혜를 구하는 정직한 기도가 우리에게 필요합니다. 하나님은 자신의 허물에 대해 정직한 사람을 찾으시면 가까이 하시고 위로하시며 새로운 삶의 은혜를 베풀어 주십니다. 요한일서 8장 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 죄를 자백하면 저는 밉보시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 하나님께 가까이 나아가는 길은 너무도 분명합니다. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님의 품에 안기는 길은 너무도 분명합니다. 겸손히 낮아져 우리의 허물을 고백하고 하나님의 용서를 구하는 것입니다. 두 번째입니다. 우리가 고난 중에 할 일이 있습니다. 그것은 우리가 하나님의 긍휼과 자비하심을 구하는 대로 우리도 다른 사람에게 긍휼을 베푸는 것입니다. 긍휼과 자비를 구하는 대로 우리도 다른 사람에게 긍휼을 베푸는 것입니다. 느헤미야와 백성들이 무너진 예루살렘 성벽을 재건할 때 외부의 위협과 방해보다 더 크고 힘든 시험이 그들 내부에 있었어요. 그것은 이스라엘 공동체 내부의 부요한 자와 가난한 자들 간의 갈등이었어요. 가난한 자들이 살 길이 없어 아우성치고 있는 그런 상황이었어요. 느헤미야
5장 1절이 그때의 상황을 말해줍니다. 느헤미야 5장 1절 같이 읽겠습니다. 때에 백성이 그 아내와 함께 크게 부르짖어 그 형제 유다 사람을 원망하는데, 누구의 원망 소리겠습니까? 이스라엘 공동체 안에 가난하고 궁핍한 사람들의 원망의 소리. 딸린 식구는 많은데 먹고 살 식량은 부족하고 흉년은 견디기 위해 밭이나 포도원이나 집을 저당 잡힐 수밖에 없고, 나라의 세금을 내기 위해 밭이나 포도원을 저당 잡혀야 했고, 어떤 사람들은 가난 까닭에 자녀들을 부유한 집에 종으로 팔았습니다. 자녀들을 되찾아와야 하는데 몸값을 지불할 돈이 없었어요. 그러니 궁핍한 가정들은 날마다 눈물이에요. 그런데 부유한 사람들은 이런 기회를 틈타 가난한 사람들에게 식량을 주고 밭을 빼앗고 포도원을 빼앗고 집을 빼앗아갔어요. 그들의 자녀들까지 종으로 데려갔어요. 가난한 사람들에게 이자를 받고 착취하는 일에 열심을 내었어요. 그러니 가난한 사람들은 아무리 애를 써도 궁핍을 벗어날 길이 없었던 거예요. 느헤미야가 이런 사실을 알았습니다. 그 당시 유대 땅의 총독으로서 분함을 느꼈어요. 지금 우리가 하나님의 뜻대로 나라를 재건하기 위해 성벽을 쌓고 있는데 이런 일이 있어야 되겠는가? 이것이 과연 하나님이 기뻐하신 일인가? 우리가 과연 하나님의 긍휼과 자비를 구하는 준비가 되어 있는 사람들인가? 느헤미야는 모든 지도자들과 관리들을 불렀습니다. 그리고는 3가지의 해결 방안을 제시했어요. 첫째는 동족에게 이자 받는 일을 오늘로 중단하자고 제안했어요. 율법의 이방인에게 이자를 받더라도 동족에게는 이자를 받지 말라는 가르침을 설명하며 하나님의 뜻을 따르자고 호소한 거예요. 두 번째는 저당 잡은 밭과 포도원과 집을 돌려주자고 그랬어요. 세 번째는 그동안 받은 이자의 100분의 1을 돌려주고 착취한 곡식과 포도주나 감람기름의 100분의 1을 돌려주자고 제안했어요. 감사하게도 이스라엘 유대 땅 공동체가 느헤미야 총독의 제안을 받아들였습니다. 이렇게 온 백성이 느헤미야 말대로 다른 사람에게 긍휼을 베풀므로 원망과 분열의 위기에 처했던 유대 사회가 치유되고 회복되고 하나가 될 수 있었습니다. 그리고 그들은 한마음이 되어 대적들의 조롱과 위협을 이기고 성벽 재건 사업을 끝까지 진행할 수 있었던 거예요. 그랬습니다. 그 당시 하나님의 도우심과 긍휼과 자비하심이 절대적으로 필요한 그들에게 이웃을 돌보는 긍휼과 자비의 마음이 필요했던 거예요. 우리 주님이 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여김을 받을 것이며, 긍휼히 여기는 자가 긍휼히 여김을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 주님의 말씀입니다. 우리가 다른 사람에게 긍휼을 베푸는 것은 하나님의 긍휼을 구하는 기도가 되는 것이죠. 우리 주님은 하나님께 믿음으로 담대히 구할 것을 가르치셨습니다. 구하는 자가 받고 원하는 자가 얻을 것이라고 말씀하셨어요. 그리고는 주께서 결론적으로 하신 말씀이 있어요. 마태복음 7장 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님의 은혜를 받아 누리는 삶의 길, 삶의 지혜, 삶의 원칙을 너무도 분명하게 말씀해 주셨어요. 섬김을 받기를 원하는 사람은 남을 섬기는 사람이 되어야 하고,
용서받기 원하는 사람은 다른 사람을 용서하는 사람이 되어야 하고, 복을 받기 원하는 사람은 남을 축복하는 사람이 되어야 하고, 긍휼히 여김을 받기 원하는 사람은 남을 긍휼히 여기는 사람이 되라고 말씀하고 계십니다. 그렇습니다. 우리가 하나님의 긍휼의 은혜를 받기 원한다면 남을 긍휼히 여기는 삶을 살아야 합니다. 이것이 하나님을 향한 기도가 되기 때문에. 세 번째입니다. 우리가 고난 중에 할 일이 있습니다. 우리의 삶의 문제는 하나님께 의탁하고, 아무리 절박하고 답답한 상황이라 할지라도 기도로 하나님께 의탁하고 하나님이 기뻐하시는 일에 전념하는 것입니다. 현재 내게 맡겨진 일, 내게 주어진 일, 하나님이 기뻐하시는 일에 전념하는 것입니다. 긍휼의 하나님은 절대로 우리의 기도를 외면치 아니하시고, 이처럼 주의 기뻐하시는 일에 전념하는 우리를 기억하시며 인도하시고 선한 길로 인도하시며 은혜를 내려주십니다. 갈라디아서 6장 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 느헤미야가 그랬습니다. 느헤미야 2장에서 6장까지 기록된 내용에 보면 얼마나 많은 위협과 회방과 조롱과 멸시를 받았는지 기록이 되어 있습니다. 그런 가운데서도 느헤미야와 이스라엘 백성들은 그 모든 상황 다 하나님께 맡기고 성벽 재건에 올인했던 것이 느헤미야 2장과 6장까지 기록된 내용이에요. 대적 산발랏이 암몬 사람 토비아와 아라비아 사람 게셈과 함께 느헤미야의 성벽 재건을 비웃고 업신여기며 또 페르시아 왕을 배반하는 행위라고 협박했습니다. 그러나 느헤미야는 이에 굴하지 않고 계속해서 성벽 재건을 추진했어요. 그러자 산발락과 그의 대적이 성벽 건축은 불가능한 일이며 아무리 성벽을 잘 쌓아도 여우가 올라가도 곧 무너지게 될 것이라고 조롱했어요. 그러나 느헤미야는 여전히 굴하지 않고 계속 성벽 건축을 추진했어요. 그러자 산발락과 그 무리들은 분개하여 공사에 참여하는 유대인들을 습격하여 죽이려고 했어요. 그런 상황에 많은 유대인들 또한 성벽 재건은 불가능한 일이라며 포기하자고 느헤미야가 재촉했어요. 그러나 느헤미야는 흔들리지 않았습니다. 백성들에게 한 손에 병기를 들고 다른 한 손으로 일을 하며 성벽 건축의 일을 계속해 나가기를 권면했어요. 그러자 산발락과 그 무리들이 느헤미야를 유괴하여 죽이려고 했습니다. 그러나 느헤미야는 여전히 흔들리지 않았어요. 이렇게 느헤미야가 대적들의 꾀에 넘어가지 않자 4번이나 더 느헤미야에게 사자를 보내어 유괴하여 죽이려다가 5번째는 봉하지 않은 편지를 그 종자의 손에 보내어 느헤미야가 페르시아 왕을 배반하여 성을 쌓고 스스로 왕이 되려 한다는 거짓 소문을 퍼뜨렸어요. 그래도 느헤미야는 포기하지 않았습니다. 그러자 이번에는 대적들이 거짓 선지자들을 뇌물로 매수해서 거짓 예언을 하게 함으로 느헤미야를 유괴하여 죽이려고 했습니다. 그러나 산발랏의 그런 악한 꾀에도 느헤미야는 흔들리지 않았습니다. 나중에는 산발랏이 유대 지도자들을 미혹해서 느헤미야에게 편지를 보내어 이것은 중단해야 된다, 하나님의 뜻이 아니다 미혹했지만 느헤미야는 그들의 유혹과 시험에도 굴하지 않았어요. 이렇게 끈질긴 조롱과 위협과 협박 속에서도 느헤미야와 이스라엘 백성은 끝까지 성벽 재건을 추진한 결과 52일 만에 성벽 건축을 완성했습니다.
그 결과 모든 대적과 해방자들이 이 모든 일이 과연 하나님에 의해 이루어진 것을 알고 낙심과 두려움에 빠지고 포기한 것이에요. 느헤미야 6장 15절 16절이 이런 상황을 말해줍니다. 같이 읽겠습니다. 성 역사가 52일 만에 엘룰월 25일에 끝남에 우리 모든 대적과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워하여 스스로 낙담하였으니 이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알미니라. 하나님은 느헤미야를 괴롭히는 대적의 회방과 위협을 즉시 막아주지 않으셨지만 느헤미야에게 감당할 만한 용기와 지혜를 허락해 주셨고 그 모든 회방과 위협에도 불구하고 성벽 재건을 완성케 도와주셨습니다. 하나님은 느헤미야를 괴롭히고 두렵게 하는 대적자들을 즉시 벌하지 않으셨지만 결국 성벽 건축이 완성된 것을 보고 그들 스스로 패배를 인식하고 하나님을 향한 큰 두려움에 빠지게 만든 거예요. 하나님이 일하시는 방법이에요. 그렇습니다. 하나님은 우리가 바라는 대로 우리의 기도하는 방식대로 당장에 우리의 모든 괴로움을 제거해 주지 않으실 수 있고 즉시 공경에서 건져주지 않으실 수 있습니다. 그러나 하나님은 긍휼과 자비의 손으로 우리를 붙드시고 우리를 선한 길로 한 걸음씩 인도해 주십니다. 느헤미야가 위협과 핍박 중에도 결국 예루살렘 성벽 건축을 완성했듯이 하나님은 공경 중에 우리를 더욱 온전케 하시고 하나님의 사람으로 빚으시고 거룩한 하나님의 일을 감당할 만한 능한 하나님의 사람으로 우리를 양육해 가십니다. 우리의 삶을 완성된 예루살렘 성벽처럼 온전하고 아름답게 지어가게 하십니다. 우리를 지키고 돌보시며 도우시는 하나님의 긍휼하심의 방식을 우리는 다 몰라도 하나님의 일하심은 확실하고 하나님의 긍휼하심은 너무도 풍성하고 때가 되면 반드시 우리도 알고 세상이 알도록 드러나게 될 것입니다. 예레미야가 3장 22절 23절이 증거합니다. 같이 읽겠습니다. 여호와의 자비와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다. 로마서 8장 28절도 말합니다. 같이 읽겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그 결과가 항상 좋습니다. 선합니다. 여호와의 긍휼과 자비를 바라고 기대하고 의지하며 기도하는 사람의 결과가 좋습니다. 하나님을 사랑하며 하나님을 기쁘시게 하는 일에 선한 일에 열심을 내는 우리를 하나님의 결단코 잊지 아니하시고 복을 주시며 존귀하게 해 주십니다. 긍휼하신 하나님을 바라보는 사람이 하나님의 긍휼하신 은혜를 받아 누립니다. 이 은혜가 우리와 우리의 자녀들에게 있기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 우리의 기도를 들으시며 응답하시되 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님의 크고 아름다우신 뜻과 계획대로 이루시고 성취하시며 때가 되면 드러내 보여주실 줄 믿고 감사를 드립니다. 오늘도 예배하며 하나님께 감사를 드리며 헌금을 구별하여 주께 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 튼튼히 세워져 가게 하옵시고 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님을 바라보며 늘 기도하며 인내하며 주의 선한 일에 힘쓰는 우리 모든 가족이 되도록 축복해 주옵소서.
우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께해 주시며 주 예수 그리스도를 온전히 믿으며 하나님을 의지하며 주님의 선하신 인도하심 받아 사는 우리의 자녀들 다 되도록 축복해 주옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 마음의 참된 평강과 위로와 소망, 용기를 허락해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업, 일하는 일터마다 복된 장소가 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창정에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁과 재난 속에 어려움 속에 있는 사람들 가운데 함께하여 주시고 은혜를 내려워 주시고 긍휼과 자비를 베풀어 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘은 성경 공부 구약 제19과 사무엘하 11장 24장이 준비됐습니다. 교태책 9월 10호로가 안내 데스크에 표시되었습니다. 11회 모자크 기독 창작문의 공모전 심사평가를 전달받았습니다. 오늘 친교 후에 우리 장로님들 잠시 미팅이 있도록 하겠습니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 주 안에 있는 나에게 근심이 있으랴 십자가 밑에 나라 내 짐을 풀었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주님의 전하여 늘 기도되었고 전날의 한숨 명하여 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍 방문하시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주 맺은 언약은 영불 변하시니 그 나라 가기까지는 늘 좋아하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야
지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.